بسم اللہ الرحمن الرحیم الست بربکم جڏهن کن پيوم کالو پلا کلبتي تڏهن ضد چيوم تنهي وير ڪيوم وچن ويڙي ڇڏي بشیر سانگانی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالم کا، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا. میرے دوستو، یہ آج کی جو محفل سجی ہے یہ اسی دن کی تیاری ہے جسے قرآن نے یوم الفصل انصاف کا دن کہا ہے، جسے قرآن نے یوم الدین جزا اور سزا کا دن کہا ہے. میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے. میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جانی تعاون کیا ہے. میرے دوستو، یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے. میرے دوستو، ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. قرآن کہتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ہم نے نیکی کی ہے کس کے لیے؟ ہمارے بھائیوں کے لیے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ دولہے جو بیٹے ہیں یہ میرے بھانجے اور بھتیجے ہیں، یہ دلہنیں جو پیچھے بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بھانجیاں ہیں، میری بھتیجیاں ہیں. میرے دوستو، ہم اس درد کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. شہر کے لوگ گاؤں والوں کی خدمت کریں، گاؤں کے لوگ شہر والوں کی عزت اور حفاظت کریں. میرے دوستو، ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو وجود میں لانا ہے. انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستوں میں خرچ کرو کہ آیتوں کو زندہ کرنا ہے. توبوا الی اللہ. میرے دوستو، یہ گاؤں والوں سے جو ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت شہر والوں کی ذمہ داری ہے. ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. میرے دوستو، ایک فقیر کسی پر کیا احسان کرے گا؟ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے آگے. واللہ هو الغنی، بادشاہ تو اللہ ہے. میرے دوستو، یہ مال اسی کا تھا، یہ مال اسی کا ہے، یہ مال اسی کا رہے گا. جس نے بھیج دیا وہ کامیاب ہو گیا. میرے دوستو، ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں. جو شخص اپنے مال کے 3 حصے کرے گا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے لگائے، ایک اللہ کے دین پہ لگائے، ایک اپنے کاروبار پہ لگائے، اللہ اس کی کھیتیوں کے لیے بارش کے نظام کو چلا دے گا. آج بارش کا نظام رکا ہوا ہے، سارا نظام درم برم ہے. کیوں؟ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے. مزدور کا حق ہم نہیں دیتے ہیں، غریب کا حق ہم نہیں دیتے ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، مالدار غریبوں کا حق ادا کرے، غریب مال والوں کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بھائی بھائی کا حق ادا کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کرے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے؟ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء کی حدیث ہے، کل مسلم کمثل جسد واحد، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی مانند ہے. آج ہمارے دلوں میں درد کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس ایسی باتیں میرے دوستوں آتی ہیں، بات تو مختصر کرنی ہے. آج بھی سندھ کے کوٹھوں میں میرے بیٹے اور بیٹیاں وہ پانی پیتے ہیں، 2 سال سے پانی رکا ہوا ہے، جس میں گدھے گھوڑے پانی بھی پیتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں. میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ درد ہمارے دل میں منتقل ہو کہ ہم ان گاؤں اور کوٹھوں میں جا کر پانی کے کنویں کھدوائیں، بورنگ کروائیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے سارے کا سارا ہم اللہ کی دین پہ لگائیں گے. اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کے لیے نہ صرف ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو بھی لگائیں گے. اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کی دین کا حق ادا ہو جائے. یہ بیٹیاں جب ہمارے پاس بات آتی ہے کہ جہیز نہیں ہے، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم ہفتے میں 10,000 اپنے گھر پہ خرچہ کر دیتے ہیں. ایسے نوجوان یہاں کھڑے ہیں جن کا 10,000 روپے روز کا خرچہ ہوگا. میری ایک بیٹی بہن پہ اگر 10,000 روپے لگ جائے، اللہ کی قسم جنت میں اللہ جو ہے محل دے گا. ارے کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دلوں میں درد کیوں نہیں ہے؟ لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہم بھیک مانگیں گے، لوگوں سے جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کے دین پہ لگائیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی. 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا بغیر حساب دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کرے یہ درد ہمارا سارے سینوں میں منتقل ہو جائے. ارے سیدنا صدیق اکبر نے کپڑے کی 6 دکانیں لگا دی،
सिद्दीक का खिताब मिला है। फारूक आजम ने आधे घर का माल लगा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तेरा घर मैंने जन्नत में तेरा महल देखा है। ए अली, तूने अपनी जवानी अल्लाह के दीन पे लगा दी, तू मेरा जन्नत में रफीक है, मेरा पड़ोसी है। मेरे दोस्तों, आज हमारे अंदर से जहन्नम का खौफ निकल गया, जन्नत का शौक निकल गया। बात ये अर्ज करनी है, वो जहन्नम जिसके 7 दरवाजे हैं वो मुंतज़िर है। हाविया, जहीम, सकर, लज्जा, हुत्मा, सईर और जहन्नम, जिस जहन्नम के अजाब के सुनाने पे जिब्रील रोया है, मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं। मेरे दोस्तों, आज उम्मत उस जहन्नम को भूल गई है। हमने दुनिया को, मेरे दोस्तों, सब कुछ समझ लिया है। कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो एक धोखा है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो मजलिस में आया है अल्लाह उसे जरूर जन्नत देगा। क्यों देगा? 22 मिनट के लिए, एक घड़ी के लिए जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह के दीन की फिक्र के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह ने कहा है मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है तो उस इलाके को, उस जगह को सकीना, रहमत नाजिल होती है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की रहमत बरस रही है। बात मैंने मुख्तसर करनी है, जन्नत का शौक दिलाना है। आज तुम जिस जगह पर आए हो, मेरे बुजुर्ग जिस जगह पर आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्तों, ये छोटा सा शामियाना है, लगाने वालों ने लगाया है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी आका ने फरमाया है, जन्नत में एक एक जन्नती को 4-4 मील की मुसाफत तक का खेमा दिया जाएगा, जिसमें उसे कुन फयकून की सिफ़त दी जाएगी। वो लहम तैरिन मिम्मा यश्तहून, जिससे बुने हुए परिंदों का गोश्त होगा। और मेरे दोस्तों, फिर वो नेमतें कैसी होंगी। हम तो जन्नत के मुश्ताक हों। मैं उन माल वालों से मुखातिब हूँ जो यहाँ आए हुए हैं, अपने माल के 3 हिस्से कर दो। 2.5% तो तुम पर ज़कात देना है। आज से तहिया कर लो कि हम अल्लाह को 33% देंगे, 2.5% तो हम पर फर्ज है। हम अपने माल के 3 हिस्से करेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि बीवी, बच्चे और घर और कारोबार के बराबर तो कम अज कम हम अल्लाह को हिस्सा दें। अल्लाह की मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए। कुरान कहता है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह के आशिक कहाँ है। मेरे दोस्तों, इश्क की जिंदगी गुजारने में तकलीफ तो होगी, राहत नहीं मिलेगी, धूप में चलना पड़ेगा, लोगों की बातें भी सुनना होंगी। क्यों? अल्लाह से मोहब्बत है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत है उसे कोड़े लगते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल को अपनी कोड़े लगे नहीं लगे? बिल्कुल लगे। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा है और शेख और हिंद ने तफसीर कुरान की जेल में बैठ के लिखी है। आज भी हमारे बहुत से अकाबिर जेलों में बंद हैं। बात ये कहनी है, उलमा भी मौजूद हैं, हाफिज कराम भी मौजूद हैं, उनसे मिन्नत करता हूँ, लोगों को पूरा दीन समझाओ कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस की तख्लीक अपनी इबादत के लिए की है। इबादत का रुख क्या बताया है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान कहता है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। इत्तिबाए रसूल क्या है कि रातों को उठे, पांव पे सोजे चढ़ जाए, पिटलियों से खून जारी हो जाए, सीना मुबारक से हांडी उबलने की आवाज आए, मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाए और वो जमीन भीग जाए तो नमाज का हक अदा होगा। इत्तिबाए रसूल क्या है कि बेटियों के, यतीमों के, बेआसरा सहारों के सरों पे हाथ रखना, ये इत्तिबाए रसूल है। इत्तिबाए रसूल क्या है? वयतीमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनों वयतीमों वासीरा, कि अल्लाह की मोहब्बत में वो लोग जो खाना खिलाते हैं मसाकीन को, गरीबों को, कैदियों को, ये इत्तिबाए रसूल है। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिदें बनाना इत्तिबाए रसूल है। असहाबे सुफा के लिए सुफा का चबूतरा बनाया, जिस पे 70-80 कारी कुरान पढ़ते थे, हाफिज और आलिम बनते थे। मदरसे बनाना इत्तिबाए रसूल है। और क्या है? या अय्युहन नबी हर्रिजिल मोमिनीना अलल किताल, और जिहाद पर लोगों को उभारना इत्तिबाए रसूल है। कुतिबा अलैकुमुल किताल, जिहाद तुम पर फर्ज कर दिया गया, ये अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका है। जिंदगी क्या है?
कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात की तख्लीक इसलिए की है, हम देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करके आता है। शायर ने कहा है जिंदगी क्या है, हुस्ने अमल का नाम है, कुफ्र को नाबूद हक को जाविदा करते चलो। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर बात करनी थी, बात लंबी हो गई, बात तो सारी रात चलती, ना इंशाअल्लाह मैं थकता ना आप थकते। बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बात ये कहना है मेरे दोस्तों कि भाईचारे की फजाओं को आम करो कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक दूसरों की चादरों की हिफाजत करो कि हमारी जिम्मेदारी है। कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती हैं कि एक मुसलमान वो मुसलमान है जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान की इज्जत जान और माल की हिफाजत हो। डाके नहीं पड़ेंगे अगर मुसलमान मुसलमान बन जाए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनो, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। डाके नहीं पड़ेंगे, चोरियां नहीं होंगी, छीना झपटी नहीं होगी, चादरें नहीं छीनी जाएंगी। क्यों? हमने मेहनत नहीं की, मैं मुजरिम हूँ, मैंने मेहनत नहीं की। अगर मैं मदरसों का वजूद के लिए अपने वजूद को खपा देता, अपने माल को मस्जिद और मदरसे की तामीर में लगा देता, तो ये इंसान की रूहें बन जाती, ये काली रूहें ना होती, ये खूबसूरत रूहें हो जाती। और ये काली और बदरूहों का क्या होगा जब जान निकलेगी ना मेरे दोस्तों। ऐसा उल्मा बताते हैं जैसे रेशम के कपड़े से तारदार झाड़ी को घसीटा जाए। मेरे दोस्तों, वो दिन आने वाला है, कब्र का मुंह हमने देखना है। जो माँ के पेट में आया है वो दुनिया के पेट में आएगा, जो दुनिया के पेट में आया है वो कब्र के पेट में जरूर जाएगा। और मैदान हशर में फिर उसको खड़ा होना है, उठना है। अपने मालिक से मेरे दोस्तों सुलह कर लें। एक बात जरूर कहूंगा, और कोई मकसूद नहीं, और कोई मतलूब नहीं, और कोई मकसूद नहीं, सिर्फ तुमसे एक बात आज मैं लूंगा, मुझे चाहिए, और ये अहद और वादा लूंगा कि हम पिछले गुनाहों पे तौबा करते हैं। सारे साथी तौबा करते हैं, सारे हाथ उठा करते हैं, हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं, पिछले गुनाहों पे तौबा करते हैं, आंखों के गुनाहों पे तौबा करते हैं, कानों के गुनाहों पे तौबा करते हैं। हाथ उठा के रखो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अल्लाह तो देख रहा है। कुरान कहता है नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है। हम अपनी आंखों के गुनाहों पे तौबा करते हैं, हम अपने दिलो दिमाग की सोचों के गुनाहों पे तौबा करते हैं, हम अपने जिस्मानी गुनाहों पे तौबा करते हैं, हम अपने रूहानी गुनाहों पे तौबा करते हैं। और जो आज तक हमने दीन के काम को नहीं किया उस जुर्म अज़ीम पे तौबा करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नेकी के कामों में मेरे दोस्तों साथ दो, ये नेकी का एक एक लम्हा लिखा जाएगा, सबने जाना है ना। कुरान की एक आयत पे आखिरी बात को खत्म करता हूँ। कुरान की एक आयत ने सारे का सारा समझा दिया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तउफ़ूना उजूरकुम यौमल क़यामा, जो कुछ उसने दुनिया में मजदूरी की है उसकी पूरी पूरी उजरत उसे रोज़े क़यामत मिलेगी। फमन ज़हज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम के खसारे से बचा लिया गया, वदखुलुल जन्नह, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। कामयाबी के अल्फाज 16 दफा कुरान में आए हैं, या तो इत्तिबाए रसूल पे आए हैं या जन्नत के दाखिले पर आए हैं। फिर आखिर में इस आयत का इख्तिताम अल्लाह कर रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। मेरे दोस्तों, धोखे से निकलना है, बच्चों को हाफिज और आलिम बनाना है, सबका इरादा है इंशाअल्लाह। मदरसे में सारे अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे, अल्लाह के दीन पे इनको फरमान चढ़ाएंगे, अल्लाह इनकी हिफाजत करेंगे। बड़े वसूख के साथ, अज़्म और इरादे के साथ कहता हूँ, तुमने अपनी जिंदगियों का, मैंने अपनी जिंदगी का रुख बदल लिया। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम उनके साथ हैं, एक दीवार की मरम्मत करवाई है। अगर कोई नेक शख्स मर जाएगा, उसकी औलाद की इज्जत की, जान की, माल की हिफाजत पहले अल्लाह ने नबियों और वलियों से कराई है। आज भी इंशाअल्लाह वही अल्लाह कुदरत वाला, ताकत वाला, अज़मत वाला, हैबत वाला, किबरियाई वाला, जलाल वाला, जबरूत वाला मेरा रब बड़ा करीम है। उस रब करीम से कहता हूँ, सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत कर। रब्बा जहन्नम की आग को बुझा दे, जन्नत को सब तक मुस्ताक बना दे, हम सबको जन्नत का शौक नसीब फरमा दे। या अल्लाह, ये तो कोई काम नहीं है तेरी नसीब, ये कोई हमारा अमल नहीं। अल्लाह, अगर ये कोई तेरे नसीब की अमल है
تو کراچی سے لے کر کم از کم حیدرآباد تک ہمارے وہ ایسے خیر کے کام کرنے والے کھڑے کرتے جو ہر 10-20 کلومیٹر پر مسجد اور مدرسوں کو وجود دیتے اور ان خیر کے کاموں کو اللہ چلا دے، خیر کی فضاؤں کو چلا دے، خیر کی ہواؤں کو چلا دے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا، سننا، بولنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جو دوست آئے ہیں انہیں بہت ہی مبارک ہو، جو آ رہے ہیں انہیں بھی بہت ہی مبارک ہو، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی بہت مبارک ہو۔ میں سب سے زیادہ اپنے بھائی، اپنے دوست شیخ عبداللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ نے فضل فرمایا۔ میں دوستوں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ شخص کے دل میں ایسا درد ہے، جب اس سے بات ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب وہ بہن بیٹیوں کے غم کا تذکرہ کرتا ہے ہمارے سینوں میں وہ آگ لگا دیتا ہے، ایسی باتیں وہ بتاتا ہے۔ میرے دوستوں تم اس کا بھرپور ساتھ دو، جہاں اس کا پسینہ گرے وہاں خون گرانے کی بات کرو اپنے لیے، یہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ کسی انسان کی اس کے چہرے پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، مگر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برابر بتا رہا ہوں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، کہا وجبت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ میرے دوستوں جب ایک جنازے کی گواہی پر جنت واجب ہے، یہ تو چلتا پھرتا انسان ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں نصیب کرے۔ میرے دوستوں یہ تو جھولی پھیلاتا ہے، اپنے لیے نہیں پھیلاتا ہے، یہ بہنوں بیٹیوں کے درد کے لیے اللہ نے جو اسے درد دیا ہے، میں تو کہتا ہوں ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا درد نصیب ہو جائے تو میرے دوستوں پھر باغات لگیں گے، درخت لگیں گے، پھر پانی کے نظام چلیں گے، پھر کھانے کا نظام چلے گا میرے دوستوں، اور اللہ جو ہے راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس جذبے کے ساتھ سارے ساتھی آئے ہیں۔ کچھ میرے دوست ایسے آئے ہیں جو میرے بڑے ہیں، میرے باپ اور چچا کی جگہ ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ حاجی یونس نارا صاحب جو یہاں آئے ہیں وہ ایسے ہمارے باپ بزرگ ہیں، باپ ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ میرے حاجی رفیق صاحب، عمر بھائی میرے دوست آئے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود جو ہے ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی احمد صاحب آئے ہیں، بھائی فاروق صاحب آئے ہیں، بھائی اقبال بھائی، باؤ بھائی، انہوں نے بڑی ہمت کی، اللہ انہیں سزائے خیر دے۔ میرے دوستوں دنیا میں ایک انسان کسی انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ جس نے بھی دیا ہے نا میرے دوستوں اپنے اوپر رحم کیا ہے۔ جو اپنے مال کو تقسیم کرے گا اپنے آپ پر رحم کرے گا، اپنی جنت کو بنائے گا اور اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں جو دوسرے کے بچوں اور بچیوں کی فکر کرے اللہ اس کو ضائع کرتے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ تو تھوڑے دنوں کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو تھوڑے دنوں کی جو ہے نا سرمایہ کاری ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے میں ان کو 70 سے 80 گنا کر کے اللہ دے گا انشاءاللہ، اور ضرور دے گا۔ اور میرے دوستوں اللہ جنت میں محل دے گا، اور جو ہے نا میرے دوستوں شراب الطہورہ کا پانی، وہ حور عینہ، اور میرے دوستوں وہ موتی مرجان کے محل، اور میرے دوستوں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر ایک بات ضرور ان دوستوں سے کہوں گا جو محنت کر رہے ہیں اور جنہیں ذلت بھی مل رہی ہے، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ میرے دوستوں ذلت تو ملے گی، دنیا کے اندر اگر خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرو۔ آخری شعر پہ میں اختتام کروں گا، یہ راہ عشق ہے دل لگی نہیں، یہ راہ عشق ہے دل لگی نہیں، لبوں کو سیاہ نہ کر سینے پہ تیر کھا آگے قدم بڑھا، جانے زبان حال سے کہ ہاں ہاں ستم بڑھائے جا، یہ راہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ آخر دعوانا